இந்த புக் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் அ சான்ஸ் டு இன்டர்வியூ மிஸ்டர் கெவின் கே ரங்கநாதன். ஸோ அவரை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவரும் இதே தான் சொன்னார். ஸோ டோன்ட் மிக்ஸ் போத் பிஸ்னஸ் அண்ட் பர்சனல் லைஃப். அண்ட் யூ வாஸ் வெரி மச் கிளியர், இஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் கிவிங் 20% அண்ட் மோர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஈவன் 15%, ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த கிளாரிட்டியோட பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த டைம்ல, இந்த COVID-19 டைம்ல we will not be facing so much risk or something. அதாவது அடுத்த 6 months என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்காது. So my sincere request, at least now it's time to start analyzing. And Chennai in particular, we are in lockdown, so நிறைய டைம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது பிஸ்னஸ் பின்னாடி நம்ம ஓடிட்டே இருப்போம். we will be running behind business, we'll try to get கிளைண்ட்ஸ்க்காக, அப்புறம் இது லீட் ஜென்ரேஷன், அது இது நிறைய வேலை பண்ணோம். this is a time to sit back, analyze your personal life, where you are, where you want to go, analyze your business life, where you want to go. அதாவது finance particular அப்படி பார்க்கும்போது you will be getting a clarity, and then you can take a best decision to progress. So you mean to say that investing in our own business will be better than now investing in any other deposits or MIS? That is also a good choice. இப்போ if you want to, for example, if you want to go to the next level during crisis, whatever investment you do in your business or whatever business you start new vertical, that will create a bigger impact in your business itself. Impact நான் சொல்றது the reach factor. So the best example Apple, it was launched during the 2008 mortgage crisis, so it became a super duper hit. Uber, so all these the gig economy na solra, everybody started working together. And the Uber irukattum, and then rent platforms, most of the market aggregator platforms la last crisis la irundhu uruvaganadhu dhaan. So it create revolutionized the startup and everything. So whatever you want to invest in your business, if you have plan, seek your mentorship from somebody, and then you start working on it, so it will create a bigger impact. Okay, see my another question is the common slip ups that are carried out in money management. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த காமன் ஸ்லிப் அப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம யூஸ்வலா நடக்கிறது நிறைய. ஸோ அந்த மாதிரி வாட் ஆர் தி திங்ஸ் யூ see or you have already experienced? Okay, so common நான் பார்க்கறது they take a bigger step once business starts growing. economy நல்லா இருக்கும் போது last 2-3 years consistent growth progress ஆயிருக்கு அவங்க பிசினஸ்ல. அதை வச்சுட்டு அவங்க they will be planning a bigger stride, அதாவது பெரிய ஸ்டெப் எடுப்பாங்க, without thinking about what will happen to the existing loans, without thinking about what my family is going to go. அந்த ஸ்டெப் ப்ராசஸ், திங்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே they take a bigger step. அப்போ if things இப்போ நடந்த மாதிரி கோவிட் சிச்சுவேஷனோ, டிமானிட்டைசேஷனோ, வரதா சைக்ளோன் அண்ட் ஃப்ளட், நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 5-6 yearsல we had so many things இந்த மாதிரி crisis after crisis ஆச்சு. So which will affect your business. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்காக you should have properly planned business finance. அதுக்கு you should either you should sit and talk with your auditor. உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல ஆடிட்டர் கிட்ட உட்காந்து என்ன பிளான் பண்றதுலாம் பண்ணலாம். And for personal life, probably they can seek advice like how they need to plan. இந்த ரெண்டு பிளானிங்கும் ப்ராப்பரா இல்லாததுனால பைசா எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து எடுத்து போடுறது. ஸோ தே வில் கோ லோன் ஆஃப்டர் லோன். அது ஒரு ரேட் ரேஸ் மாதிரி சைக்கிள்குள்ளேயே இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் அட்வைஸ் கொடுக்குறவங்க யாரோ அவங்க கிட்ட போய் கேட்டாங்கன்னா they can go to the better situation. என்ன மாதிரி காமன் ஸ்லிப் அப் யூ திங்க் மிஸ்டர் கணேசன் இட்ஸ் யூசுவலி ஹேப்பனிங்? மோஸ்ட் காமன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்திருக்கும் லாஸ்ட் இயர்ல. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கார் வாங்குவாங்க, திங்கிங் தட் மை பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபண்டிங். பட் அந்த ப்ராஃபிட் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் 6 monthsக்கான எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ஃபண்டிங் இருக்கும். இப்போ அந்த ஃபண்ட் இல்லாம we are seeing so many people in the last 3 months அந்த ஃபண்ட் இல்லாம இஎம்ஐ கட்ட முடியல, அடுத்த 6 months என்ன பண்ண போறோம், போன 3 months கஷ்டப்பட்டு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட்டை பஃபர் ரிசோர்ஸா வைக்கலாம். இது இல்லாம நிறைய பேர் இருக்கிறத எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பர்சனல் லைஃப்க்கு தேவையான ஸ்பெண்டிங் எல்லாமே பிசினஸ்ல பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் தே திங்க் தட் மை பிசினஸ் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை என்டையர் ஃபேமிலி லைஃப். அந்த மாதிரி அந்த காமன் ஒரே அக்கௌண்ட்ல எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தட் கிளாரிட்டி ஷுட் பி தேர். பிசினஸ்னா பிசினஸ்ல சம்பாதிக்கிறது. அது if you are an owner, private limited company or whatever the status,
salary, you should get a salary, paid salary. Appada வந்து you will get a commitment like what you want in life. So first year I should take 50,000, next 60,000. அந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அந்த you should treat yourself as a first employee, but with the owner's mindset. அது அந்த காமன் திங்கிங், இது இந்த காமன் ஸ்லிப் இருக்கிறதுனால தான் most of the time you start losing way. Next என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாம will start losing way. Oh, it's a very good advice, Ganesan. I think many business people, they mingle both the business and the personal into one thing. So you advise to segregate that both, correct? So yes, exactly. Should be business should be done business like. That is what usually we used to tell. So business like even you should treat yourself as an employee of the company and take the money without diverting the funds to your personal purpose. That is what exactly. Oh, yes, very good. Mr. Ganesan, interest rates it has started drastically coming down. So enna maadi investments you think now it will be best? Many people they say corona ku munnadi gold rate la super ah irundhudu, இப்போ நம்ம எல்லாம் எம்ஐஸ்ல அதுலயும் போட்டிருக்கோம். So it's not giving that return as gold or now land, then definitely it has come down. Now gold has, see, if you see pre-corona it was super rate, that is buying rate இருந்தது. இப்போ பார்த்தா நம்ம வந்து பேப்பர்ல தான் yeah, it's gone, it's zoomed. So what is your whether we have to do, what kind of investment will be better for us? ஒன்னு அசெட் அலோகேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும், இன்னொன்னு ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் என்னன்றது டிரைவ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு விஷயம் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு பிளான் லைக் எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் என்னன்னா, பணம் வந்தா அதுக்கப்புறமா இந்த பணத்தை எங்க போடுறதுன்னும் போது ஐ ஷுட் கெட் கேஷ் ஃப்ளோ so that I can manage other investments. That is the thought process what I saw with most of them. So அதை விட what is your future goals? Like if you're married, if you are kids, it's like kids education தான் your prioritized goals. அதுக்கப்புறமா your retirement you should give a thought process like what it is. So இந்த 2-3 கோலுமே long term, beyond 10 years. அப்போ நம்ம you can start looking at investing in high risk investment. High risk நம்ம classify பண்றது என்னன்னா, within 2 years 3 years நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா it will look like a risk. இப்போ நீங்க you said about interest rate has gone down around 5% right now. That itself is a huge risk because it is not even coming over inflation. Inflation is around 6-7%. அது இல்லாம லைஃப் ஸ்டைல் இன்ஃப்ளேஷன், நம்ம மொபைல்ஸ், பிராட்பேண்ட், இப்போ நம்ம ஆன்லைன்ல ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆர் இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ளூடிங் லைஃப் ஸ்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஐ எம் ஆடிங் another layer. அப்போ இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் 10%. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் ஈவன் ரைட் நவ், யுவர் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் நாட், இந்த இன்ஃப்ளேஷனை பீட் பண்ண முடியாது. அப்போ யூ ஆர் டேக்கிங் அ பிகர் ரிஸ்க். ஸோ இன்னைக்கு 100 ரூபாய் வச்சிருக்கீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அந்த பணம் வந்து 95 ரூபாய் இல்ல 90 ரூபாய் ஆயிடும். ஸோ பணத்தை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல போட்டீங்கன்னா. ஸோ அதை விட உங்க ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் என்ன, லாங் டேர்ம்க்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஈக்விட்டி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி கோல்டு பத்தி சொல்லும் போது நீங்க சொன்னீங்க இப்போ ஏறி இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ போய் வாங்குறத விட யூ கேன், எல்லாரும் வீட்லயும் ஃபேமிலியில கோல்டு இருக்கும், ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஸ்டாக் ஆஃப் வாட் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் ஹோம். எவ்வளவு கோல்டு வச்சிருக்கோம், ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டுல போட்டுக்கிட்டு வெளியில போக முடியாது, இப்போ போகவும் முடியாது இப்போ. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து whenever market is down, ஒரு 2 years 3 years முன்னாடி யார்கிட்டயா போய் கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க, கோல்டு வந்து ரேட்டே ஏறல, நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா வேணாமான்ற ஒரு சிம்பிள் கேள்வி தான் கேட்பாங்க. இப்போ ஏறுது, இப்போ பண்ணட்டுமா? ஸோ எல்லாரும் பண்ற தப்பு பீக்ல போன பிறகு போடுறது. இப்போ ரியல் எஸ்டேட் டவுனா இருக்கு, பட் டு யூ ஹேவ் மணி டு இன்வெஸ்ட் இன் ரியல் எஸ்டேட்? அதை பார்த்து பண்ணணும். கோல்டும் டு யூ ஹேவ் மணி டு பை? வாங்கணுன்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்காம லுக் அட் வாட் இஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் கோல், வில் இட் ஹெல்ப் இன் அட்டெய்னிங் மை ஃபியூச்சர் கோல்? அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ்ல போனோம்னா எந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ரூல் ஃபைனலா, கோல்டு வந்து நம்ம டோட்டல் அசெட்ல இட் கேன் பி அரௌண்ட் 10 to 15% as an asset class. 100%ல ஒரு 15% வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். மேபி யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 20%. ஆல்ரெடி மேரேஜஸ் மூலமா நமக்கு வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் பாயிண்ட் தே கேன் டேக் இட் அப். அப்போ வந்து தே கேன் செக் த அசெட் அலோகேஷன் எவ்ரி இயர். So you mean to say we should have a allocation, that is my allocation வந்து on the basis of asset எவ்வளவு போடலாம், அதே மாதிரி மணி எவ்வளவு போடலாம்னு சொல்றேன். So you recommend for only 15% of our total allocation should be in this kind of assets? கோல்டுக்கு மட்டும் சொல்றேன். இட்ஸ் a thumb rule what most of the people will say. குளோபலா அதை தான் சொல்லுவாங்க, at least around 10%. as we are in India, நம்ம வந்து we are so fond of gold.
So as an investment பாத்தீங்கன்னா 10 to 15%. If you want to purchase gold for your loved ones, that is totally different. கிட்ஸ்க்காக வாங்குறீங்க, வைஃப்காக நீங்க உங்களுக்காக வாங்கிக்கிறீங்கன்னா that is totally different. So as an investment point of view னு பார்க்கும்போது not more than 10 to 15%. So what about the other assets like that real estate and there are many things we can invest, no? Yes. Like debenture and all. What is your proposition of that? Okay, generally there are two types of assets, physical and financial. Physical assets னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டச் அண்ட் ஃபீல் இருக்கிற எல்லாமே, ஒன்னு கோல்டு, ஒன்னு ரியல் எஸ்டேட், இதெல்லாம் டச் அண்ட் ஃபீல் இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து பிசிக்கல் அசட்ஸ்ல வந்துடும். நம்ம இந்தியாவில் மேக்ஸிமம் 80 to 90% பிசிக்கல் அசட்ஸ்ல மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் எப்போ வரும்னா நம்மளால லிக்விடேட் பண்ண முடியாது. யூ மே பி ஹேவிங் 100 acres வச்சிருக்கலாம், பட் இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க எல்லாத்தையும் விற்கிறேன்னு சொன்னாலும் வாங்குறதுக்கு வந்து அடிமாட்டு விலை கேட்பாங்க. ஸோ 100 rupeesன்றது 50 rupees 40 rupees வரும். அப்ப விற்கிறதுக்கும் மனசு வராது, இல்ல லோ ரேட்டுக்கு வேணும்ன்றதுக்காக விற்போம். அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணோம்னா பிசிக்கல் அசெட் நாட் மோர் தேன் 50% ஆஃப் டோட்டல். இப்போ ஃபினான்ஷியல் அசெட் வந்து 50% மேல இருந்ததுன்னா ஃபினான்ஷியல் அசெட்ல தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வரும், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெபாசிட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், என்சிடிஸ், அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாமே. இது எல்லாம் கம்போஸ்டா உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இட் ஷுட் பி மோர் தேன் 50%. இட்ஸ் கால் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ்ல. அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா which means you are totally safe in your life. எப்போ வேணா உங்களுக்கு என்ன இது இந்த மீறி உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் வராது. ஏன்னா யுவர் லெவலுக்கு 50% சே யுவர் டோட்டல் ஒர்த் இஸ் அரௌண்ட் 1 crore, 50 lakhs மேல ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் இருக்கு, 30 lakhs மேல ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் இருக்குன்னும் போது you can be safe. At any point of time you can start taking liquidate பண்ணி you can do whatever you want. Yeah, I have seen many clients, they have very good assets, that is real estate. அதை வந்து when they, as you said, no, when they want to sell it, it's always a slump sale only. It is not going to help them at all. So always better, I also recommend my clients to have more of financial assets and less of these kind of investments, which will help them in long term. So but in long term these kind of assets only is going to have a very good return. அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா இந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் அந்த கோல்டு இதெல்லாம் தான் லாங் டேர்ம்ல, இஃப் யூ ஹேவ் த ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் மோர் ரிட்டர்ன் ஆன் தட் கைண்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் ஒன்லி. பட் whereas in financial assets the interest rates now you see it has come down very drastically. So what is your opinion on that, Ganesan? இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூ கான்ட் இன்வெஸ்ட் ஃபார் ஒரு 10 yearsல இருக்க கோலுக்கு வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டா ரிட்டர்ன்ஸ் பத்தாது. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கோல்? இப்போ ஒரு 20 yearsல ரிட்டையர்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 3 crores வேணும்ன்றத அரைவ் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்க்கணும். இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மூலமா போடணும்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் 3 crores அச்சீவ் பண்ண முடியும். பட் அதுவே ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி, ஆனால் லாங் டேர்ம்ல ரிஸ்க் குறைஞ்சிரும். ஸோ த டைம் யூ ஸ்டே இன் மார்க்கெட் த ரிஸ்க் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி ஈக்விட்டிஸ்ல போடும்போது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கியோசாகி ப்ரீச்சர்ஸ் ஒன்லி ரியல் எஸ்டேட். அவர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நம்பவே மாட்டார், இப்பவும் சரி. அவரு வந்து ப்ரூடண்டா கரெக்டா பண்றது என்னன்னா கேஷ் ஃப்ளோ வர மாதிரி ரியல் எஸ்டேட். அதாவது நம்ம இருக்கிற வீடு வந்து அசட்டே கிடையாது, இட்ஸ் a liability. The way according to him what he says is the way if you're staying in your own home it's not an asset, it's a liability and it's not going to generate any income. இப்ப நம்ம அதை மீறி இந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு கம்மி ரேட்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வருது, கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதுன்னா we can invest in it. Or else you should be very cautious while investing. Corpus நிறைய இருந்ததுன்னா ரியல் எஸ்டேட்ல போட்டு கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். You should know a lot of things while buying real estate. அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பண்ணீங்கன்னா it is worthwhile. Or else you can stick with financial asset. ஆனா இந்த மாதிரி பபிள், ஏன்னா once in 7-8 years ரியல் எஸ்டேட்டும் ஒரு ஸ்லம்ப் மாதிரி வரும். அதுக்கு அப்போ வந்து நீங்க you can make a discount with the proper builders. அப்படி வாங்குனீங்கன்னா it will be good even in the long term. Good Ganesan. See, இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் ஆர் எம்ஐஎஸ், இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸோ இல்லாட்டி ரியல் எஸ்டேட்டோ, வாட் இஸ் த டைம் பீரியட் யூ சஜஸ்ட், மிஸ்டர் கணேசன்? ஓகே, ரியல் எஸ்டேட் எனிவே இட்ஸ் கோயிங் டு பி 5 to 10 years. ஏன்னா அப்பதான் அப்ரிசியேஷனே நடக்கும். நம்ம ஹை பிரைஸ்ல வாங்கணும்னா யூ ஷுட் ஸ்டே ஃபார் அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 10 to 15 years. அப்பதான் வந்து இன்னும் நல்ல அப்ரிசியேஷன் ஆகும். இந்த லாங் டேர்ம்ல வந்து சில சமயம் ஏரியா வைஸ் திடீர்னு பிகாஸ் ஆஃப் ஏர்போர்ட் வருது, அதெல்லாம் பார்த்து நீங்க வாங்குனீங்கன்னா யூ ஷுட் லுக் அட். அண்ட் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகும்போது கண்டிப்பா ஒரு 20 to 30 lakhs மினிமம் இருக்கணும். நல்ல ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி மச் ஹையர். ஈவன் யூ ஷுட் இன்வெஸ்ட் 30 to 40 lakhs அந்த மாதிரி ரேஞ்ச்ல இருக்கும். ஈவன் எம்டி பிளாட் ஆர் சம்திங்.
ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைம் லைன் வந்து அப்போ ஜாஸ்தி வச்சாதான் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷனே ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம்காக ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். நான் சொல்ற ஷார்ட் டேர்ம் 2 to 3 years or 5 years. இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோ எம்ஐஎஸ் மாதிரி ஸ்கீம், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் முக்கியம்ன்ற நம்ம பாக்குறது. அதாவது 2 to 3 years டைம்ல 4 years டைம்ல ஒரு டவுன் பேமெண்ட்டுக்காக ஒரு இடம் வாங்க போறேன், டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு பணம் வேணும், இல்ல ஒரு நெக்ஸ்ட் 4 yearsல வந்து ஒரு கார் வாங்க போறேன், அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. அப்போ வந்து we can start accumulating in fixed deposit or RD or all these things. ஸோ அப்போ அந்த என்ன கோல், எதுக்காக பணம் சேர்க்கிறோம் இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம் தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணோம்னா we know. ஸோ ப்ராடக்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் லைன், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரொம்ப லாங் டைம் லைனுக்கு போட முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் யர் கோல், எவ்வளவு பணம் வேணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் த ப்ராடக்ட், தென் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஈவன் எல்ஐசி பாலிசிஸ் அண்ட் ஆல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்ன மினிமம் எனிதிங் தேர் ஷுட் பி அ மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீரியட். ஸோ வாட் யூ திங்க்? சி ஆஸ் யூ செட் லிவிங் ஹவுஸ் இஸ் அ லைபிலிட்டி, 100% கரெக்ட். லைக்வைஸ் வாட் இஸ் யுவர் think about the number of years we can invest in these kind of financial assets? The number ஒரு approximate சொல்லுங்களேன். fixed deposits or MIS எவ்வளவு வருஷம் போட்டா it will be of help to us? ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் சூஸ் பண்ணணும். இப்போ சிம்பிளா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளவு சீக்கிரம் டபுள் ஆகணும். இப்போ ஒரு பணம் வந்து இப்போ நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்லயே ட்ரேடிங் பண்றீங்கன்னா வித்தின் அ மந்த் வந்து டபுள் ஆகணும். ஸோ ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி. பணம் போனா ஒரேடியா போயிடும், இல்லைன்னா வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ எல்ஐசி பாலிசி இதெல்லாம் வந்து பணத்தை சேஃபா வச்சுக்கிறது. இன்சூரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் எல்ஐசி. அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுக்கும் போது தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டும் வந்து சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம்காக உங்க கேபிட்டல் முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுக்காக மட்டும்தான் வந்து வி ஷுட் சூஸ் தட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோ போஸ்ட் ஆஃபீஸோ எம்ஐஎஸ் மாதிரி ஸ்கீம்ஸ். ஒரு 10 years முன்னாடி 1980s இருந்து 2010-12 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃபிளேஷன் ரேட் மோர் தென் 10%. அப்போ எந்த கவர்மெண்டோட செக்யூரிட்டிஸும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரேட்ஸுமே இட் வாஸ் அரௌண்ட் 10-12%. 2010-12ல தான் பிலோ 10% வந்துச்சு. அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் இட் வாஸ் குட். இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் மூலமா வர ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. அப்போ நம்ம 20 years இல்ல 10 years 7 year ப்ரீமியம் கட்டுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பணம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பட் இப்ப இருக்க டைம் லைன்ல ரிட்டர்ன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து 5%. ஸோ 20 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு பணம் டபுள் ஆகுதுன்றது வந்து ரூல் ஆஃப் 72ன்னு ஒன்று, யூ கேன் கூகுள் இட் ஆல்சோ. ரூல் ஆஃப் 72ல 20 years கழிச்சு உங்களுக்கு கிடைக்க போற ரிட்டர்ன் பணம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஜென்ரலா இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல 20 yearsல டபுள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல 10 yearsல டபுள் ஆகுது. 10 yearsல டபுள் ஆகுதுன்றாங்கன்னா 72 divided by number of years 10 போடும்போது 7% ரிட்டர்ன்ஸ். 20 yearsல டபுள் ஆகுதுன்னும் போது இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி நாட் ஈவன் 4%. ஸோ இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் லாங் டேர்ம் போடுறத விட டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது பெஸ்ட். ஸோ அதுவும் பர்டிகுலரா எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஜாஸ்தி. அதுவும் பர்டிகுலர்லி ஃபார் பிசினஸ் பீப்புள் அண்ட் தட் டு இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து கிளியரா சொல்றது வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். அண்ட் அப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி, நீங்க எல்லாத்தையும் உங்க ஃபேமிலி ஃபினான்ஷியலி செக்யூர்டு இருக்கா அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃபார் அ பிசினஸ் பர்சன் ஆர் எனிபடி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அதுக்கப்புறமா மணி மேனேஜ்மெண்ட், சேவிங்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அக்கார்டிங் டு த கோல்ஸ். ஸோ இந்த நம்ம வந்து வி டிசைடட் இந்த 100% 15% ஷுட் பி தி ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் அதர். இது அதுல வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் போர்ஷன் எவ்வளவு பர்சன்ட் இந்த பெட்டர் மிஸ்டர் கணேசன்? அதுல இன்சூரன்ஸ் போர்ஷன் வராது. ஏன்னா அசட் அலோகேஷன் அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் தான் அந்த 100%ல சொல்றது. இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து ரிஸ்க் ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும் தான் எடுக்கணும். அப்போ வந்து ரிஸ்க் ப்ரொடெக்ஷன்றது தனி காம்பனன்ட், இட் டசன்ட் கம் அண்டர் அசட் இட் செல்ஃப். ஸோ அசட்ல வந்து பிசிக்கல் அசட்ஸ்ல ரியல் எஸ்டேட் கோல்டு வந்துடும், லெட்ஸ் சே ஒரு 50%. ரிமைனிங் 50%ல வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ், அதாவது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் அகெயின் அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஃபேக்டர் மாறும். ஒரு 25-30ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்கன்னும் போது ஈக்விட்டி போர்ஷன் ஜாஸ்தியா போடலாம். ஈக்விட்டி வந்து மெஜாரிட்டியா ஒரு 40%, 50%ல 40% கூட ஈக்விட்டி போடலாம். ஏன்னா வயசு இருக்கு, he can take risk. இன்னொரு 20 yearsல கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி, ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி வரும். பட் த சேம் திங் ஒரு 60-70 வயசு ஆளுக்கு நம்ம ஒரு ஃபேமிலிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்றோம்னா, அசட் அலோகேஷன் பிளான் பண்றோம்னா மோஸ்ட்லி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டா ஃபிக்ஸடா எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அப்படின்னு. ஏன்னா கேபிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் முக்கியம். இதுக்கப்புறம் அவங்களால ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ண முடியாது. அப்ப எவ்வளவு போர்ஷன் போடணும்,
அதுலயும் இப்போ இருக்கிற டைம் சிச்சுவேஷனுக்கு பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு லிவ் டில் 80 or 90, ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா இட்ஸ் ஈஸி டு கெட் மெடிக்ளைம் அண்ட் ஆல் தோஸ். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எப்படி வாழ போறோன்றதை எவ்வளவு பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம், 65 வயசுக்கு மேல ஈக்விட்டி ஒரு போர்ஷன், ஒரு 10 to 15-20% வரைக்கும் அலோகேட் பண்றோம் டோட்டல் அசெட்ல போட்டோம்னா it will stay for till you live longer, 80, 90 or even 100. So அந்த இன்சூரன்ஸ் போர்ஷன் தனி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டோட்டலி செப்பரேட். இந்த மாதிரி பார்க்கணும் சார். ஸோ இந்த டோட்டல் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல யூ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இன்சூரன்ஸ் அட் ஆல் இல்லையா? இந்த 100 rupees நம்ம பண்ண போறோம்னா அதுல வந்து இன்சூரன்ஸ் இட் இஸ் a risk coverage only. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதான் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துருங்க, அப்புறமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அலோகேஷன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங். ஃபர்ஸ்ட் உங்க லைஃப்ல ஈவன் ஃபார் பிசினஸ் முக்கியமான தேவையான இன்சூரன்ஸ்லாம் எடுக்கலாம். இந்த கெலாமிட்டிஸ் வரும்போது, வரதா சைக்ளோன், இந்த மாதிரி முக்கியமான டைம்ல யாரெல்லாம் பிசினஸ்க்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்களோ, கீமேன் இன்சூரன்ஸ் அது மாதிரி எடுத்திருந்தாங்களோ, they are able to protect themselves. பிசினஸ்க்கு லாஸை விட இன்சூரன்ஸ் ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி வந்துச்சு. ஏன்னா கிளைம் கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ளட் அந்த மாதிரி டைம்ல. கோவிட் டைம்லலாம் ஐ டோன்ட் நோ அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு, பேஸ்ட் ஆன் இப்போ கம்பெனில டிப்ரிசியேஷன் ஆகுதுன்னும் போது அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியும். அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எடுத்ததை பிசினஸ் அக்கௌண்டிங்லயும் ஐ திங்க் கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இட் மேக் சென்ஸ். பிசினஸும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாச்சு, உங்க லைஃபும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாச்சு. தென் வாட் எவர் யுவர் ப்ராஃபிட் யூ ஆர் ஏர்னிங் அவுட் ஆஃப் பிசினஸ், salary எடுத்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங். ஓ கிரேட் சார். What is the challenges you think in investing? There are many challenges because they should have a cash flow monthly. They should because they have to cover the first overheads. அதெல்லாம் போய் அவங்க ரெகுலர் வீட்டோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வரலாம். ஸோ அது மாதிரி any other new challenges you think the business people and the personal like us what we can do? You have to can you tell something about, can you throw light on that? Okay, first thing is liquidity factor. இப்போ பர்சனலா லைஃப்ல, என்னோட லைஃப்ல இப்போ நான் எவ்வளவு லிக்விடிட்டி இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். அதை அசஸ் பண்ணாதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே போக முடியும். சில பேர் பாசிவ் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணோம்னு டைரக்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க, தே லூஸ் மணி. ஆர் தே வில் டேக் அ ரிஸ்க் ஆஃப் டூயிங் சம் ஷார்ட் டேர்ம் பிஸ்னஸ். இவ்வளோ பணம் போட்டால் 1 லட்ச ரூபாய் போட்டால் 10,000 வரும்னு ஆரம்பிப்பாங்க, தே லூஸ் அட் என்டையர் மணி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராப்ளம்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் மணிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணாம லாங் டேர்ம் பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் வைக்கணும். லிக்விடிட்டி ஃபேக்டர் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். லாங் டேர்ம்ல எனக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வருது அது பார்க்கணும். அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டா இருந்தாலும் சரி, ரியல் எஸ்டேட்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம தெரியாத இடத்துல போய் பணம் போட்டோம்னா அந்த மொத்த பணமும், பெரிய பணம் வந்து ஒரு தப்பான இடத்துல லாக் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், நம்ம டோட்டல் இது போயிடும். ஸோ லிக்விடிட்டி ஃபேக்டர் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப பார்க்கணும். இந்த 2 ஃபேக்டர் பார்த்த பிறகு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ், வென் ஐ நீட் திஸ் மணி, அந்த நாலேஜ் ஃபேக்டரும் இருக்கணும். லிக்விடிட்டி, ரிஸ்க், நாலேஜ் இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலேஜ்ன்றது வந்து தெரிஞ்சு கேட்டுக்கிட்டு பொறுமையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா டைம் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோ அவே. ஸோ நீங்க ஒரு வாரம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டான பர்சன் கிட்ட கேட்குற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போட்டோம்னா வாட் எவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் வில் grow. So you recommend an expert to be consulted before doing all this, correct? எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா பர்டிகுலர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்கூல்லையும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி தரது கிடையாது, காலேஜ்லயும் சொல்லி தரது கிடையாது. அதுக்கப்புறமா வந்து வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, earn more. நான் இன்னும் இது பத்தல, earn more சொல்றமே தவிர மணி மேனேஜ்மெண்ட் நாலேஜ் கிடையாது. ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு இட்ஸ் வெரி வைஸ் டு அப்ரோச் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் ஆஸ்க் ஹவு டு பிளான் த பிஸ்னஸ் ஃபினான்சஸ். அப்பதான் அவங்க பிஸ்னஸ் நல்லா கரெக்டா இருக்கும். அண்ட் தே வில் ப்ராப்பர்லி சஜஸ்ட் பேங்க்ல போய் லோன்ஸ்லாம் கட்டுங்க, இல்லைன்னா அக்கௌண்டிங்லாம் பிஸ்னஸ். முக்கியமான டிப் வந்து அது நீங்களும் சொல்லியிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு, பேங்க் மேனேஜர்ஸ் கூட ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து நமக்கு ஈஸியா லோன் ப்ராசஸிங் நடக்கும் அப்படின்லாம். அதே மாதிரி பர்சனல் லைஃப்லயும் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஒரு அட்வைசர் கிட்ட கேட்கணும்னு ஒரு பாயிண்ட், அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் லேர்னிங். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல யூ ஆர் ஹேவிங் சோ மெனி அவென்யூஸ். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும், ஆர் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மை புக் மணி லீக்ஸ். ஸோ அதுலயும் நீங்க படிக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் ஹவு டு பிளான் யுவர் லைஃப், ஹவு டு பிளான் யுவர் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் அண்ட் அச்சீவ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம், இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருந்தால் யூ கேன் டூ இட். For the viewers, I would like to tell, see, for anything there is an expert. So definitely we need expert for even investments. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, just like that, seeing the advertisement or getting SMS or WhatsApp, we just go and invest, which will take us nowhere. So like the doctors க்கு தனியா ஐ டாக்டர், அதே மாதிரி டென்டல் டாக்டர் இருக்கிற மாதிரி, there are people like Mr. Ganesan, he is a wealth advisor.
So we have to consult them. நம்ம என்ன பண்றோம்னா penny wise pound foolish. That is the regular thing we are doing in life. Because of that, we are losing very big money while investing. So Ganesan, what is the safety of investing in stock market? Because you are now you are having a website and you are also teaching on stock market now. I have seen your website. Yes. It's a very good. You can also throw light on that and tell what is the safety of investing in stock market. Okay, so நம்ம வந்து business people பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். So as a business, we all know what are the challenges. So எல்லா நாளும் வந்து நமக்கு ஒரு 20%, 15% profits இருக்காது. So there is a cycle, like at times it will go up, at times it will go down. ஒரு flat period இருக்கும். So GST implement பண்ண பிறகு ஒரு flat period is probably for a year or so. And then we had a cyclone, we had a flood. இப்போ last 4 years நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி challenges we had every now and then. அப்போ வந்து business cycleம் மேலே ஏறும் இறங்கும் இப்படிதான் இருக்கும். So stock market is also exactly that. So if you are a private limited company, your company is getting listed in stock market, and that goes through all the cycles. Your revenue is going to go up and down. The revenue எப்படி up and down போகுதோ stock market price-உம் மேலே கீழே போகும். But in the long run, if you believe your business is going to do good, the stock prices also will do good. So the best examples நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸே நீங்க திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதாவது ஹமாம், இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் அண்ட் நெஸ்லே, மேகி வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அதான் சாப்பிடுவாங்க எல்லாரும். சாப்பிட்ருக்கோம், சாப்பிடாம இருந்ததே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸா உங்க லைஃப்ல என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ, ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர், நெஸ்ட்லே, டாபர், மேரிகோ, பாராஷூட் எண்ணெய், அதே மாதிரி பேட்டா செருப்பு, பேட்டா அண்ட் ரிலாக்ஸோ தான் ஃபேமஸ். சென்னையில ஒரு சின்ன பையன் குழந்தையா இருக்கும் போது ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டா ஷோரூம் தான் கூட்டு போவாங்க. ஸோ பேட்டா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 10-20 இயர்ஸா வந்து ரெகுலரா எல்லாரும் கன்சியூம் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் சம் ஸ்மால் கேப் தெரியாத கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதை விட தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ். அதே மாதிரி பேங்கிங் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பேங்க்ஸ்னு பெரிய பேங்க்னா ஐசிஐசிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி, எஸ்பிஐ. இதை தவிர மற்றது போகாம இந்த 3 பேங்க்குள்ளேயே நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஆட்டோமொபைல் வந்து டாப் பாப்புலர், சென்னையில டாப் பாப்புலர்னா ஒன்று நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட், டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ். அண்ட் கார்ஸ்ல நமக்கு ஃபேவரட் இந்தியா அதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது மெஜாரிட்டி பாப்புலாரிட்டி வந்து மாருதி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டாப் கம்பெனிஸ். இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். பட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வித்தின் 2 years, 3 years. ஸ்டே இன்வெஸ்டட். ஏன்னா நீங்க எந்த டைம்ல என்டர் ஆகுறீங்கன்றது முக்கியம், ஸ்டாக் ப்ரைஸ்ல எங்க வருதுன்றது முக்கியம். ஸோ இன்வெஸ்ட் யுவர் மணி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி லாங் டேர்ம் இருந்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இஃப் anyone is interested, they can join my tomorrow's Friday's webinar 8 o'clock. There is a webinar. So stockmarket.ganesanthiru.com போனீங்கன்னா you can register for my next webinar. Friday நடக்குது. So I'll clearly explain like how stock market works, how to find the quality stocks. So அந்த மாதிரி I'm just explaining in that webinar. Great. You are also having a video classes on how to invest in stock market. You can throw light on that also, Mr. Ravi. Okay, if one webinar வந்து you can start joining or you can reach out to me. I'll let you know like how you can go through the classes. So right from foundation, if you're a beginner, உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பயமா இருக்குன்னா, as a beginner, from where you need to start, just like a hand holding, ரெண்டு லெவல்ல, பேசிக் லெவல்ல you will get a clarity like it's quite easy to invest in stock market. That is the thing you will say me once you complete the course. So second level you will get the techniques and knowledge, better knowledge on ப்ராப்பரா என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணா இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ராப்ளி தே கேன் அட்டன் மை வெபினார் stockmarket.ganesanthiru.com வந்தாங்கன்னா அது போய் பார்க்கலாம். ப்ராப்ளி தே கேன் ரீச் அவுட் டு மை பேஜ். ஐ வில் ஷேர் திங்ஸ் அபவுட் தட். அண்ட் கோர்ஸ் ரிலேட்டடா ஐ வில் பி ஷேரிங் டியூரிங் தட் டைம் லைக் how they can join. It's a lifetime access. Once they come in, they can learn at any point of time from their mobile. For the viewers, I would like to tell you, see, he takes that subject from layman to you can become your own self in the stock market. So it's a very good course, and kindly join the webinar on Friday at 8 p.m. No, 8 p.m. Yes. Okay, very good. So is it safe to invest in this present situation, Ganesan? Generally, and what is the types of investment you recommend in this situation? Because it's downtown, we do not know what is the see wherever we are going to invest, no, except the government. Even government, they are saying a lot of things. So where we should invest, as we have money, or we
do something to get money. So where you think we will be able to invest now, and how safety it is? Is it safe to in present situation to invest at all? Okay. Investment again, current situation க்கு cash is king. அதுதான் சொல்லணும். So have cash in hand, not physical இல்ல, bankல cash வச்சுக்கோங்க in savings or fixed deposits. At any point of time you can liquidate and start thinking about what might happen in the next 3 to 6 months. ஏன்னா situation வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா it's going slipping out of the hands. ஏன்னா லாக்டவுன்ல இருந்து நம்ம இப்பதான் மறுபடியும் ஃப்ரீ ஆகி லாக்டவுன் வரும். ஸோ லுக்கிங் அட் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அண்ட் பிகாஸ் எல்லா கண்ட்ரியும் மேல போயிட்டு பீக்ல போய் கரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் and then slowly it's coming down. அந்த பீக் வந்து இந்தியாவுக்கு எந்த பாயிண்ட்ன்றது இன்னும் யாராலையும் சரியா தெரியல. ஸோ யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப், உங்க பிசினஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் 3 to 6 months how much money you need. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாட் எவர் யூ ஹாவ், எய்தர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் லிக்விடேட்டிங், பிசிக்கல் அசட்டா இருக்கலாம், இல்லை லோன் வாங்கலாம், லோன் மொரட்டோரியம் அப்ளை பண்ணிருக்கலாம். ஸோ மெனி பீப்புள் டென்ட் டேக் லோன் மொரட்டோரியம் பிகாஸ் தே திங்க் ஃபியூச்சர்ல நான் நிறைய கட்ட போறேன் இஎம்ஐ. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இட்ஸ் அ ஃபெசிலிட்டி விச் ஆர்பிஐ இஸ் given that without you don't need to make a payment but you will not be a defaulter. அந்த ஒரு கிளாஸ்க்காக மட்டும் நீங்க போய் அப்ளை பண்ணலாம். that will be a good thing which you can do. So loan moratorium apply பண்ணலாம். So all these things you can start planning right now itself. Investment again பார்க்கும்போது savings or fixed deposits or liquid mutual fund, அது வந்து சேஃப்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி. at the max ultra short term fund போகலாம். so returns will be around 6%. இதுக்கு மேல போச்சுனாலே ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இட்ஸ் அகைன் ஹை. I generally used to say that one hand is economy, another hand is stock market. எக்கனாமி வந்து இட்ஸ் டிட்டரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. 40 years இல்லாத degrowth இந்தியால ஆயிருக்கு. பட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் on one hand is moving up and up. So many short term traders are inside the market. So I never recommend short term trading at all. So best to வந்து stay away from stock market for now. Plus but be watchful. எப்போ கரெக்ட் டைம். ஏன்னா 25,000 பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்கலாம் வந்து இப்போ they are sitting in a profit of at least 40 to 50% just in 3 months. அந்த ஃபால் எப்போ ஒரு பிளட் பாத்ன்னு நம்ம நியூஸ் கேட்குறோமோ அப்போ கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், ஃபுல்லா போகக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா they may be sitting in a big profit. I don't know, this That is time, my view. yeah, the correct. That time, I think we should come to you for help. Okay, you will definitely guide very well, I think. So you told for the business people. What about the personal finance for in the present situation? Okay, if you are an employee அப்படி கேக்குறீங்க, எம்ப்ளாயியா Yeah. இருந்தா, okay, if you're salaried people, start looking at EMIs உங்களால கட்ட முடியுமா. and most of the people, few of them I had discussions one to one. அவங்க சொன்னது வந்து job security and the thought process வந்து நெகட்டிவா already they started thinking. ஏன்னா looking at market situation என்ன ஆகும் தெரியல. அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னும் போது first of all start looking at how much EMI you have, liquidate பண்ண முடியுமா. பெஸ்ட் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். உங்க லோனுக்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பே தட் இன்சூரன்ஸ் வில் டேக் கேர். அந்த மாதிரி யூ கேன் சேஃப் கார்ட் ஃபர்ஸ்ட், அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இன்சூரன்ஸும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கமிங் அவுட் ஆஃப் கம்பெனி ஸ்டாண்ட் அலோன் பாலிசியா இருக்கணும். அந்த அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் வாட் ஆர் யுவர் அசட்ஸ், லிக்விடேட் பண்ணா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ ஷுட் பி ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 6 months ஆஃப் திங். ஸோ திஸ் இஸ் த மொமெண்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் இம்ப்ரூவிங் யுவர் ஸ்கில்ஸ். உங்க ஆஃபீஸ்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஆர் ஈவன் இஃப் யூஆர் வெளியில போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, பட் இருக்கிற இடத்துல என்ன ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ நீட் டு வரி. ஆர் எல்ஸ் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் ஃபினான்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நெக்ஸ்ட் 6 monthsக்கான பணம் இருக்கா, அந்த தாட் ப்ராசஸ் பண்ணியே ஆகணும். இட்ஸ் ஹை டைம் ஃபார் salaried people. இஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இல்லை அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஹை டைம் தே ஷுட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் வாட் டு பிளான். So you mean to say we should for next 6 months we should desist from investing? Resist from investing, resist from spending. Cash is king. கையில கேஷ் வச்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பெண்டிங்கும் பண்ணக்கூடாது, இன்வெஸ்டிங்கும் பண்ணக்கூடாது, ரைட்டா உட்காரணும். அப்படி that is important matters matram we have to ஆமா. So Mr. Ganesan, what is the minimum investment we need to have? Suma, இது வந்து it's a very wide question, I know. Yes. That, but what do you think is the minimum investment we should have? Minimum investment is nothing. For example, if your salary is 1 lakh monthly salary, or even as a business person if you are able to earn 1 lakh per month, I would recommend you to save at least 20 to 25%. At this moment if you are able to save only 10%, that is so good. Out of that 10%, 50% you can invest.
50% you should hold it as an emergency fund. The problem என்னன்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ன்ற கான்செப்டோ சேவிங்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இல்லாததுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லா ஆரம்பிச்சுட்டு within 2-3 months they are stopping the investment. It can be fixed deposits, ஏதோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கலாம். ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. That is the first thing people started doing. And even in stock market, ஏன்னா இதெல்லாம் இல்லாதனால they can't even go to stock market. So how much ever you are saying, say for example 20% save பண்றாங்கன்னா out of the 20% first build your emergency corpus. 6 monthsக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவோ அதை பில் பண்ணுங்க. அந்த பில்டிங் நடந்த பிறகு out of that 50% you can start investing in direct investment, looking at your financial goals. So amount வந்து பிரச்சனை இல்லை. You can start investing right from 500 rupees or 1000 rupees. So that is not an issue. But your mindset and how much you want to invest, அது வந்து you should do like this. அப்பதான் you will come to your conclusion better way. You recommend recurring deposit for this kind of investment? நீங்க சொன்னீங்க 500,000 அந்த மாதிரி பண்ணாதானே பெட்டரா இருக்கும் recurring deposits. Yes, that can be done. For example, இப்போ பசங்க படிப்பு இருக்கு, வருஷம் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு வந்து யூ கேன் கோ வித் ஆர்டி இட்செல்ஃப், ரெக்கரிங் டெபாசிட்டே போடலாம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்லேனியஸ் இருக்கும், அதை எடுத்து நம்ம 500 1000 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓவர் 1 year கழிச்சோ 6 months கழிச்சோ யூ கேன் டைரக்ட்லி லிக்விடேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட். ஸோ மிஸ்டர் கணேசன், the ideal amount, நான் வந்து இப்போ 60 years ரிட்டையர் ஆகிறேன்னா how much should be my what is that financial asset or the other assets which I should have in my life? Okay, let me say for myself. And my month and the related question is, so how much I should save for that every Okay. month? Every month how much I should save for that? ஓகே, சே ஒரு 40 இயர்ஸ்ல இருக்காங்க ஒரு பர்சன் இருக்காங்கன்னு நம்ம கனெக்ட் பண்றோம்னா the ideal retirement age நம்ம இதுல போஸ்ட் பண்ற one point, because see everyone starts settling only after 35. Okay, 30-35 அப்புறம் தான் they really come to some position in life. So maybe you think it is 34 or 35 he is going to he is settled, almost settled. So I'm going to retire in the age of 60. So what will be the minimum amount you think I should save every month? And what would be the capital which I should have when I am going to retire, so that I will have a peaceful retirement? Okay, முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து you are going to spend 1/3 of your life in retirement. If you are having a mindset of retirement, that too for salaried people you can't change. The 1/3 of the life வந்து கண்டிப்பா ரிட்டையர்மெண்ட்ல தான் இருக்க போகுது. And if you're a business person also, either you can keep working till 70 or 75, slow down பண்ணிட்டு வெளியே வருவோம். So in that stage 1/3 of the life retirement இருக்கும்போது considering 35 நீங்க சொன்ன example, if you are at 35, say your monthly expense, your family expense is around 50,000. So every 7 to 8 years, because of inflation, our expense is going to double. So ஒரு 20 years timeல 25 years termல 4 மடங்கா amount increase ஆயிருக்கும். So கிட்டத்தட்ட இட்ஸ் நாட் 2 lakhs, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்ச ரூபாய் இருக்கும். மாச செலவு வந்து 25 வருஷம் கழிச்சு 3 லட்ச ரூபாய் இருக்கும். இப்ப 50,000ன்றது 3 லட்சம் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 36 lakhs. அது 36 lakhs வந்து ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்பென்ஸ், நாட் ஃபார் எனி அதர் பர்பஸ். இப்போ நிறைய பேர் வந்து டில் 60 நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க மாட்டேன், நான் வெக்கேஷன் போக மாட்டேன், பில்கிரிமேஜ் டூர் போக மாட்டேன், நிறைய போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு அப்பதான் ஃப்ரீயா பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பட் பணம் கான்ஸ்டன்ட்னால தே கான்ட் டூ ஈவன் அட் தட் ஏஜ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 1 yearக்கே 36 lakhsனா வித்தின் 10 years you are 3.6 crores. ஸோ 4 கோடி ரூபாய் காலி. ஸோ அப்படின்னும் போது யூ கேன் லிவ் வித் தட் மணி ஜஸ்ட் டு மேக் யுவர் எக்ஸ்பென்ஸ். அதுக்கு மட்டுமே 10 yearsல காலி ஆயிடும் பணம். ஸோ ஐடியலி கன்சிடரிங் 35 ஏஜ் ஃப்ரம் நவ் ஆன் யூ ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 5 to 6 crores. அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு 55-60 ஆகும்போது அந்த அளவுக்கு பணம் உங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட் அமௌண்ட் யூ கேன் கீப் இன்வெஸ்டிங். ஈக்விட்டிஸ்ல அப்படியே வச்சுட்டு whatever you want you can withdraw from equities, either stock market or mutual funds. And real estate லயும் போடலாம் with the mindset of liquidating when you turn above 50. So அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு at 60 you should have more of financial assets. Physical assets liquidate பண்றது கஷ்டம். Or physical assets இருந்ததுன்னா it should generate cash flow, like rental income வர மாதிரி இருக்கணும். And coming back to your question on monthly investment, இந்த கால்குலேஷனுக்கு அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் 40,000 to 45,000 இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு பண்ணீங்கன்னா. மந்த்லியா எப்படி? மந்த்லி. ஸோ அது வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹை ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா அந்த 4 to 5 crores வர வாய்ப்பு இருக்கு. மறுபடியும் நம்ம ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ்ல பாலிசிஸ் எடுத்தோம்னா
இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், வரவே வராது, பத்தாது. ஸோ சூஸ் அ ப்ராடக்ட் வைஸ்லி, பிகாஸ் லாங் டேர்முக்கு ஈக்விட்டிஸ்லயோ ரியல் எஸ்டேட்லயோ நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும். ரியல் எஸ்டேட்டா இருந்தா ரெண்டல் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகுதா, ஏன்னா அந்த ரெண்டல் இன்கமையும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். நம்ம போடுற ரியல் எஸ்டேட்ல ரெண்டல் இன்கம் வந்ததுன்னா தட்ஸ் a good way of investing. Probably commercial properties. Oh, great. What about that gold bonds or the gold physical? You don't recommend that? பண்ணலாம். இப்போ பிசிக்கல் கோல்டு வாங்குறத விட கோல்டு பாண்ட்ஸா வாங்கலாம். அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 6 months once 2.5% கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம That is பிசிக்கல், very less, no? That rate of return is very, very less. ஆமா ரிட்டர்ன்ஸ் லெஸ். பட் நம்ம பிசிக்கலா கோல்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு வாங்குறோம், என்ன பண்றோம், நம்ம ஜிஆர்டிக்கு போய் ஒரு 2 கிராம்ஸ்னு சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் ஜென்ரேட் பண்ண போறதுல, அது பணம் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பதான் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது, 5 years or 10 years down the line. பட் இன் திஸ் வே யூ ஆர் earning 2.5% every 6 months. அப்போ வந்து 1 yearக்கு ஏதோ ஒரு ரிட்டர்ன் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த ரிட்டர்ன்ஸையும் எய்தர் யூ கேன் பை கோல்ட் அகைன் ஆர் யூ கேன் புட் இட் அஸ் ஆர்டி, அந்த மாதிரியாவது போட்டு வைக்கலாம். ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி டாப் அப் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் 8 yearsல லிக்விடேட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கிவ் மச் பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ கோல்ட் பாண்ட்ஸ் வாங்கினா சேஃப்டி வேற இருக்கு. பிசிக்கல் கோல்ட் சேஃப்டி இஸ் நாட் தேர். கோல்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கல், ஏன்னா இட் வில் பி அ பேப்பர், சிம்பிளா பேப்பர். யூ கேன் லிக்விடேட் அட் 5 after 5 years லாக் இன் இருக்கு. after 5 years யூ கேன் லிக்விடேட். இப்போ கவர்மெண்ட் சோவரன் பாண்ட்ஸ்லாம் வருது, கோல்டு பாண்ட்ஸ். What about other bonds, that tax relief bonds and the மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா, debentures? So you were only talking about the fixed deposits. What about the debentures and other things? Is it connected to stock market or it's a different one? No, it's not connected to stock at all, because the return on debentures are more than the stock, no? ஃபிக்ஸட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தி. அந்த விதத்துல we can say that ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் you can buy. For example, நான் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ், முன்னெல்லாம் வந்து டிபென்ச்சர்ஸ் வாரண்ட்ஸ் வந்து ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, இஷ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நான் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ்னு வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் அதர் வே ஆஃப் மாப்பிங் அப் மணி மார்க்கெட்ல இருந்து. ஸோ லாஸ்ட் 6 months முன்னாடி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 8.5% வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தாங்க. லுக்கிங் அட் இப்போ கரண்ட் சினாரியோ 6 months முன்னாடி நீங்க 9% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி குட் திங். இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன், மார்க்கெட்ல நல்லா இருக்கு, ரிட்டர்ன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னும் போது தே வில் இஷ்யூ. அந்த டைம் லைன்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டும் நான் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் மீன் பண்ணல, கார்பரேட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ், பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் மாதிரி, அப்புறம் மஹிந்திரா ஃபினான்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே ஜென்ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் தேன் பேங்க் டெபாசிட்ஸ். சே அரௌண்ட் இப்போ இருக்க சினாரியோக்கு அரௌண்ட் 7%, which is really good. ஸோ இது பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம். Okay, Ganesan, do you believe in this law of attraction? See, law of attraction now is the talk everywhere going on. So what do you think about that in the wealth point of view, Ganesan? You need to believe in, because சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு இருக்க மைண்ட் செட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இருக்கிறது வந்து யூ நீட் டு ஒர்க் ஹார்ட், அப்புறமா பணம் வந்து மரத்துல காய்க்காது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கேட்போம். ஏன்னா ஒரு செலவு பண்ணலாமான்னு கேட்கும்போது வீட்டுல அதான் திட்டுவாங்க, பணம் என்ன மரத்துல காய்க்கதா, எப்படி செலவு பண்ற அப்படின்னு. அந்த கேட்டு நமக்கு மைண்ட் செட் வந்து எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும், குருவி சேர்க்கிறா போல ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல சேர்த்து வைக்கணும், இதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லி கொடுத்த பழக்கங்கள். அதை பிரேக் பண்ணிட்டு நீங்க கத்துக்கிட்டாதான் இந்த ஈக்விட்டி எப்படி யூஸ் பண்றது, ரியல் எஸ்டேட்ல எப்படி வாங்குறது, அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ கத்துக்கோங்க, லேர்ன் வாட் எவர் வே பாசிபிள். அண்ட் தட் டூ மணி மேனேஜ்மெண்ட் வைஸ் கத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் வந்து நம்ம மணி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒர்க் ஆகும். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பணம் கொடுக்கும். நம்ம இன்கம் 1 lakh கேட்கறோம்னா கிடைக்கும், 2 lakhs கிடைக்கும், 3 lakhs கிடைக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை ப்ராப்பரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை விட மணி கம்பவுண்டிங் 8th wonderன்னு சொல்லுவோம், that works much better than law of attraction. So learn how to multiply your money, that works better than law of attraction. அதுக்கு அடுத்த லெவல் அதையும் கத்துக்கிட்டாதான் it will multiply, உங்க wealth creation complete ஆகும். Yeah, I have read in your book Money Leaks, the more income you earn, the more expenses is going to happen னு சொல்லிருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் மிஸ்டர் கணேசன். ஓகே, சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களே கூட பண்ணலாம். லைக் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் 5 or 10 years before or the first salary whatever you earned. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் salary வந்து நான் மந்த்லி ஃபர்ஸ்ட் மந்த் salary வந்து 6,000. நான் கம்பெனில இருந்து வெளியில வரும்போது என்னோட லாஸ்ட் மந்த் இயர்லி salary வந்து இட் வாஸ் க்ளோஸ் டு 1 lakh. மந்த்லி salary வந்து க்ளோஸ் டு 1 lakh. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயரோட டோட்டல் பேக்கேஜ் 1 lakh. நான் குவிட் பண்ணும்போது என்னோட 1 month salary 1 lakh. So I was able to save more because வீட்ல திட்டி that is a mindset, save பண்ணணும். I didn't had any other commitments.
பட் ஐ ஹேட் so many friends ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தும் புலம்புனாங்க. ஈவன் ஆஃப்டர் 13 years they were in the same mindset. ப்ராப்ளம் என்னன்னா they purchased bike on loan, புல்லட் அதெல்லாம் வாங்கும்போது எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி. ஒரு சிம்பிள் ஒரு பைக் வந்து நம்ம ஹீரோ ஹோண்டா வாங்க மாட்டோம் பைசா ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா. லோன் போட்டு இப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் வாங்குறோம்னா அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அது பண்ணும்போது அதே மாதிரி மொபைல்ஸும் நம்ம வந்து சிம்பிள் மொபைல் வாங்கணும்னா செலவு ஜாஸ்தி இல்லை. பெரிய மொபைல் 30-40,000 செலவு பண்ணோம்னா அதுக்கான சர்வீஸ் சார்ஜ் ஜாஸ்தி, உடஞ்சதுன்னா திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ற சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போக போக எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போக போகுது. ஸோ யூ ஷுட் live within your means. Simple technique everyone can follow is income savings 10%. To start with 10%, income minus savings equal to expense. Either follow panna, I think everyone can go to the next level in life, even in investment wise. We also listeners kindly give your views, or if you have any questions kindly send it. And we have got one question from Mr. Bhaskar Kesavan. You are able to see Mr. Ganesan? நீங்க சொல்லுங்க அப்படியே. Okay. We take a loan moratorium, we will end up with paying more interest. What do you suggest? Mr. Bhaskar Kesavan has asked us. Okay, see, loan வந்து எடுக்கிறதே நம்ம வந்து இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் தான். either personal loan or car loan or whatever. இப்போ வந்து சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து டிஃபால்டர் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கொடுத்த ஃபெசிலிட்டி. ஈவன் இஃப் யூஆர் அவாய்டிங் லோன் மொரட்டோரியம் நவ், 6 மாசம் கழிச்சு நம்ம லோன் வாங்காம இருப்போமா, அதை யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்போ லோன் வாங்கி கஷ்டப்படுறதை விட இப்போ கவர்மெண்டே வந்து லோன் கொடுக்குதுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான். ஃபார் ஆர் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் இட்ஸ் அ பிக் ஃபெசிலிட்டி. டோன்ட் திங்க் ஃப்ரம் அதர் பாயிண்ட். 10 years கழிச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா 10 months ப்ரீமியம் லோன் கட்ட போறேன்னு யோசிக்கிறத விட எப்போ லோன் வாங்கினாலும் அந்த 10 months-ஓ 5 months-ஓ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ, எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தான் போறோம். அதை வந்து இந்த 6 months கொடுத்த ஃபெசிலிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட். So you recommend for moratorium? Based on situation. If you're salaried, job பிரச்சனை இல்லைன்னா தாராளமா பே பண்ணுங்க. Don't skip EMI moratorium. If you're a business person, cash situation crunch இருக்கு, ஏன்னா most of us feel the cash crunch. இந்த மாதிரி situationல going for loan moratorium is highly recommend. From my point, highly recommend. So you recommend for definite moratorium, loan moratorium. நிறைய people they say because of going for moratorium we are going to pay more interest, something like that. ஆமா, you would have also seen in lot of WhatsApp or videos வந்துச்சு. Yeah. So April to June ல what do you think about it? Because RBI கொடுத்தது வந்து மே மாசம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல they announced this point, and mostly இது வந்து ஒரு பெரிய சார்ட் போட்டு 10 yearsல நீங்க இவ்வளவு பணம் லோன் கட்டணும்னா it will be ending up you are paying another 3 to 5 lakhs. Just think of அந்த மாதிரி லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து will happen only if you are taking 40 to 50 lakhs of loan. அந்த 40 to 50 lakhs loan நீங்க அடைச்சாலும் at any point of time we are going to take loans in our life, even after 5 years or 10 years. அப்போ வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தான் போறீங்க. But look at your current situation, what is happening right now. Maybe most of us thought that this coronavirus will go away in 3 months. அந்த மாதிரி thought process இருந்தனால நிறைய பேர் ஏப்ரல் டு ஜூன் எடுக்கவே இல்லை. ஏப்ரல் மே ஜூன் அப்ளை பண்ணல. அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் நவ் ஆன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மட்டுமாவது மொரட்டோரியம் எடுத்தீங்கன்னா சே இட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் 1 lakh. நிறைய பேர் 50,000 EMI 1 lakh EMI எல்லாம் கட்டுறீங்க. அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு இப்போ சேவ் ஆச்சுன்னா will it be able to உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ், பிசினஸ் எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்ஸ், இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா யூ won't think about interest at this moment. ஏன்னா that is more important. ஏன்னா இப்போ போய் லோன் கேட்கறதுக்கு ஆல்ரெடி லோன் ஃபுல்லா வாங்கி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்மளால டாப் அப் லோன் வாங்க முடியாது, நிறைய இடத்துல கிடைக்காது. இல்ல பிசினஸ் லோன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா யூ பே. It varies with individual to individual. So probably my advice, loan moratorium எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா situation is going to be worser going forward. ஆகஸ்ட்ல முடியாது, செப்டம்பர் அக்டோபர் வரைக்கும் இன்னும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலான்னு நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூ நோ த சிச்சுவேஷன், வாட்ஸ்அப் நியூஸ்லாம் உங்களுக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ பெஸ்ட் வந்து assess your current situation, apply for loan moratorium. One more question from Manimaran Kadiresan. What do you think of Bitcoin investment? Is it a legal one? Do you recommend for Bitcoin, Mr. Ganesan? Okay, இப்போ பிட்காயின் வந்து சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் சேஃப்டியா whether it is worth it, that's what because ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்ற எல்லாருமே பிட்காயின்ல போய் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றேன்னு நிக்கிறாங்க. ஏன்னா பிட்காயின் வந்து நீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க சார்,
நீங்க இந்த மாதிரி அவங்க ப்ராசஸ் மாதிரி ஒரு வீடியோ காமிச்சிட்டு இதை மட்டும் பண்ணா போதும்ன்றாங்க. பட் த பாயிண்ட் இஸ் அந்த பணம் உங்களுக்கு எப்படி வரும், பிட்காயின் எப்படி வரும், பிட்காயின் ஏறுமா, எதுவுமே தெரியாது. அல்டிமேட் திங் இட்ஸ் அனானிமஸ். யாரு அதை மைண்ட் பண்றா, யாரு வாங்குறா, யாரு கொடுக்குறா, எதுவுமே தெரியாது. ஸோ why do you want to go and invest in something which is unknown? Invest in proper stock market, ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம்னு தெரியும். ஆர் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் ஓன் பிசினஸ். ஆர் இஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் டூயிங் அ பிசினஸ், அவங்க கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கோங்க. லோன் எப்படி வாங்குறாங்களோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபெசிலிட்டி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ மச் பெட்டர் இன்ட்ரெஸ்ட். பேங்க்ல போய் கஷ்டப்படுற லோன் கிடைக்காத நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்க லோன் கொடுத்து அன்லெஸ் யூ ஹேவ் கிரெடிபிலிட்டி ஃபேக்டர் வித் தெம், அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா they can give you 10 to 15% or even more. சோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Bitcoin is even risky. இதெல்லாம் விட Bitcoin risky. அத பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். So you don't definitely recommend for Bitcoin? No. Because we do not know its legality, but RBI has legalized it. Yeah, no problem. Legalize பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் லீகல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் 40 வருஷத்துல அதோட பெனிட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மி. இப்போ எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்காக இந்த பிட்காயின் மாதிரியோ இல்ல குட்டி குட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எது வந்தாலும் போய் பண்றாங்க. ஸோ டோன்ட் ஃபால் ஃபார் இட். ஏன்னா அவங்க சொல்றது ஒரு முதல்ல 10,000 போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் வரும்னு ப்ரூஃப்லாம் காமிக்கிறாங்க. திங் இஸ் அது போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எவால்வ் ஆயிருக்கு. முதல்ல நிறைய சிட் ஃபண்ட்ஸ் போச்சு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய கம்பெனிஸ் எம்எல்எம்ல இந்த மாதிரி ஏமாத்துனாங்க. பிரமிட் ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிரமிட் ஸ்கீம்ல நிறைய ஏமாத்துறாங்க. அந்த பிரமிட் ஸ்கீம் ஒவ்வொரு 2-3 இயர்ஸ் வேற வேற மெத்தட்ல ஏமாத்துறாங்க. பட் ஏமாத்துறவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ஏமாறவங்க இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஒரு விஷயம் புரியல தெரியலன்னா கையை வைக்காம இருக்கிறது டோட்டலி பெஸ்ட். And Bitcoin is number one. Very great, Ganesan. It was a great interview, and we have learned a lot of new things, viewers, I think. And if you have any more questions, you can ask us. Mr. Ganesan is here to answer you, or myself also will be able to answer you. And I think it's benefited a lot of our viewers. And we have one more interview tomorrow. It's by D. Ram Prasad, the partner of ASA, is a chartered accountant. He is going to tell about the mindset of business persons in this present downturn. So it will be also very interesting. I welcome all the viewers for tomorrow same time. That is, it's 6:30. Today it was a slight delay because of the usual electronic matters. So so very sorry for that, and hope everyone is benefited by Mr. Ganesan's advice. And he's a very good wealth advisor. As he said, for everything we have an expert. So without an expert's advice, if you are going to invest, definitely we'll be landing up in soup. That is 100% sure. Because if you see that his book Money Leaks, or if you go to his website videos on the how to invest in stock market and all, you will definitely know where regularly the people make mistakes. So I recommend the viewers to get the advice as we do. If you get a fever, you go to a doctor. Likewise, if you have money, you go to an auditor or you go to a wealth advisor like Ganesan. Get their advice before investing. And the money you are going to give or as a consultancy for these people will be much lesser than the amount you are going to lose. Loss. Yeah. So thank you very much, Ganeshan, for your time. And thank you, listeners who have come and seen this live interview. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Raghu sir, for the interview. And if you have any questions, please post in the comment section. I will come and answer your questions. Thank you so much. Thank you.